شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کروڑوں اربوں خربوں بار شکر، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو کائنات بنانے والا ہے، جو کائنات چلانے والا ہے۔ تمام تر مخلوقات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تمام تر مخلوقات کی تمام تر ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تمام تر مخلوقات میں موجود صفات کے اوپر کلی اختیار رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پوری کی پوری کائنات پہ کامل حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کوئی بھی مخلوق اپنے اندر موجود صفت کے اعتبار سے خود مختار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو نفع پہنچا سکے یا نقصان پہنچا سکے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر شامل نہ ہو۔ پانی پیاس بجھانے میں اللہ تعالیٰ کے امر کا محتاج ہے، آگ جلانے میں اللہ تعالیٰ کے امر کی محتاج ہے، آپ کی جیب میں ہاتھ میں پڑا پیسہ آپ کو نفع دینے میں اللہ تعالیٰ کے امر کا محتاج ہے، کھانا بھوک مٹانے میں اللہ تعالیٰ کے امر کا محتاج ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز ہر مخلوق سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ شفا دینے کے لیے دوائی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نفع دینے کے لیے اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھوک مٹانے کے لیے کھانے کے محتاج نہیں ہے۔ ان کا امر ہو کن فیکون، بھوک مٹ جائے، نفع دینا چاہے نفع مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ارادہ کرنا اور چیز کا وجود میں آ جانا۔ ساری کی ساری مخلوقات مل کر کسی کو نفع دینا چاہیں اپنے اندر موجود تمام تر کامل صفات کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس کو نفع نہیں دینا چاہتا تو اس کا نفع نہیں دے سکتی۔ اور اگر ساری کی ساری مخلوقات اپنی تمام تر جو کامل صفات ہیں اس کے ساتھ کسی کو نقصان دینا چاہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نقصان نہ دینا چاہے تو اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ غرض پوری کی پوری کائنات کے اوپر کلی اختیار، بادشاہی، حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ جب یہ کائنات وجود میں نہیں آئی تھی تب بھی وہ اکیلا تنہا حاکم تھا، بادشاہ تھا، اسی کا امر غالب تھا ہر چیز کے اوپر۔ آج جب ساری کی ساری مخلوقات تمام تر صفات کے ساتھ پورے جوبن میں موجود ہے، تب بھی کلی اختیار، کلی بادشاہی، کلی حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ قیامت لے آئے گا، جب ان کو موت دے دے گا، تب بھی وہ بادشاہ اپنی عرش عظیم کے اوپر ہوگا۔ غرض وہ ازل سے تھا، وہ ابد تک ہے، اور کوئی بھی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے لامحدود ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک سارے کے سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک جو کچھ انہوں نے سوچا سمجھا مانگا دیکھا سنا لکھا پڑھا، بڑوں نے بتایا چھوٹوں سے سنا، جو کچھ ان کے فہم و فراست سے گزرا، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی شان، حاکمیت، بادشاہی کے مطابق بڑھا چڑھا کے نواز دے، تو بھی اس کے خزانے اتنے لامحدود ہیں کہ اس کے اندر اتنی کمی نہیں آتی کہ جتنی اگر پورے روئے زمین کا پانی جمع کر کے صرف ایک سوئی کا نکا ڈبو کے باہر نکالا جائے۔ جو سوئی کا نکا پانی باہر لے کے نکلا ہے، شاید اس پورے روئے زمین کے اندر پانی کے اندر کوئی کمی میسر کی جا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے لامحدود ہیں کہ ان کے اندر اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ وہ اتنے بڑے خزانوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو پسند کرتا ہے، ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کی نعمتیں بڑھاتا ہے، ناشکروں کی نعمتیں کم کرتا ہے۔ شکر گزاری کیا ہے؟ کہ نعمت دینے والے کا احسان مند ہونا، کہ جس نے نعمت دی ہے اس کا احسان مند ہونا، دل میں اس کے جو ہے وہ اس کے لیے عاجزی ہونا، اس کی احسان مندی کا احساس ہونا کہ اس نے میرے پہ نیکی کی ہے، نہ کہ یہ کہ اپنے آپ کو کہنا ہاں میں ڈیزرو کرتا تھا، میں اتنا اہل تھا، یہ میرے پاس نہیں ہوتی تو کس کے پاس ہوتی، یہ نعمت تو میرے پاس ہونی ہی چاہیے تھی، یہ تو میرا حق تھا۔ یہ ناشکری ہے۔ اور جو نعمت دی گئی ہے اس کی قدر و قیمت کا احساس ہونا شکر گزاری ہے۔
کہ کوئی جو نعمت ملی ہے، صحت ملی ہے، تو ٹھیک ہے یار، ساری دنیا پہ صحت مند لوگ پھر رہے ہیں، مجھے مل گئی کیا؟ نہ، یہ ناشکری ہے کہ جب وہی نعمت دینے والا اس صحت کو بیماری میں بدل دے تو پھر اس کا احساس پیدا ہونا پھر کس کام کا؟ جو نعمت موجود ہے اس کی موجودگی میں اس کا احساس ہونا، اس کی قدر و قیمت کا احساس ہونا، کہ صحت تندرستی اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس کا احساس ہونا کہ یہ بڑی بلیسنگ مجھے ملی، پھر اس کا صحیح استعمال کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے، صحت تندرستی دی ہے، وقت طاقت صلاحیتیں دی ہیں، اس کا صحیح استعمال کرنا، یہ شکر گزاری ہے کہ آپ کو طاقت ملی ہے، اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کریں، آپ کو صحت تندرستی ملی ہے، اس کا صحیح جگہ پہ استعمال کریں، آپ کو صلاحیتیں ملی ہیں، اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کریں، پروڈکٹیولی، کنسٹرکٹیولی۔ اسی طرح سے آپ کو تمام تر جو وسائل ملے ہیں، تمام تر جو اپرچونٹیز ملی ہیں، ان کا صحیح استعمال کرنا۔ صحیح استعمال سے مراد پروڈکٹیو، کریٹیو، خیر کا، فلاح کا، کنٹریبیوشن کا استعمال کرنا، اور دیے گئے اللہ تعالیٰ کے جو ضوابط ہیں، حدود اللہ ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے ان کو استعمال کرنا۔ یہ ان کا نعمتوں کی شکر گزاری ہے۔ ناشکری کیا ہے؟ کہ نعمت دینے والے کا احسان مند نہ ہونا، کہ ٹھیک ہے پھر کیا دے دیا تو پھر کیا، میں نے بھی تو 4 دن عبادت کی تھی نا، میں نے بھی تو یہ کیا تھا نا، وہ کیا تھا، دے دیا تو پھر کیا، میں نے بھی تو یہ کیا تھا۔ غرض اس نعمت دینے والے کا احسان مند نہ ہونا، اس کو اپنا حق سمجھنا، یا اس نعمت کو سمجھنا فار گرانٹیڈ لے لینا، کو نہیں دیتا تو پھر کیا ہو جاتا، کوئی نہیں دے دی ہے تو ٹھیک ہے۔ نعمت دینے والے کا احسان مند نہ ہونا ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ ناشکروں کو پسند نہیں کرتے، ابھی بھی ہم نے قرآن مجید کی آیت ترجمے کے اندر سنا۔ پھر اس نعمت کی قدر و قیمت کا احساس نہ ہونا، کہ جو نعمت آپ کو دی گئی ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے احساس نہ ہو، اس کی قدر و قیمت ہی نہ ہو، کہ ٹھیک ہے مل گئی یا ٹھیک ہے نہیں بھی دیتا تو کیا تھا۔ یہ ناشکری ہے۔ اور اس کا غلط استعمال کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، اس کا غلط استعمال کرنا، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، اس کا استعمال ظلم کے لیے کرنا، اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، اس کا استعمال کسی ڈسٹرکٹیو چیز کے لیے کرنا، یا ان کا استعمال سرے سے کرنا ہی نہ، حد حرام ہو جانا، یہ سب ناشکری کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ناشکرے لوگ پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ دیا ہے کہ میں شکر گزاروں کی نعمتیں بڑھاؤں گا، ناشکروں کی نعمتیں کم کروں گا، کہ جس کے پاس جو ہے وہ اس کا شکر ادا کرے گا تو اس کا بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور جو اس کے پاس نہیں ہے وہ اس کے پاس آنا شروع ہو جائے گا، اور ناشکرا بندہ جو ہے، جو اس کے پاس ہے وہ چلا جائے گا۔ یہ ضابطہ کوئی کسی فلاسفر کا نہیں، کسی ریسرچر کا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ دیا ہے، جو اس کائنات کو بنانے والا، جو کائنات کو چلانے والا ہے۔ اور جو نہیں ہے پاس وہ اور زیادہ دور ہو جائے گا۔ اس لیے جو نعمتیں پاس موجود ہیں، آپ رات سکون سے سوئے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں، آپ اٹھے خیر و عافیت سے تندرستی کے ساتھ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں، آپ نے نہا دھو کے خوبصورت کپڑے پہنے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں، آپ نے کھانا کھایا، خود ہی توڑا اپنے ہاتھوں سے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں، کھایا، جسم نے اس کو پروسیس کر کے آپ کے لیے طاقت کا سبب بنایا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں، جسم نے خود ہی سارے پروسیس جو ہے وہ کرتا رہا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں، ہوا سے آکسیجن لیتے ہیں،
प्रोसेस करके खून में भेज रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करें। आसान रिज़्क़ का ज़रिया दिया, उसके लिए अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करें। एक बेहतरीन कल्चर प्रोवाइड किया, उसके लिए अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करें। सलाहियतों के साथ नवाजा, उसके लिए अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करें। आज कोई शख्स छोटी मोटी स्किल सीख लेता है, 2 4 5 साल लगा के कोई उसमें, तो उसके लिए हम कहते हैं कि यार ये उसकी कोई डिग्री कोई उसके साथ लग के आती है, तो वो उसके लिए बड़ा वो होता है, एहसानमंद होता है, वो बड़ा उसके लिए प्राउड फील करता है कि यार मेरे पास ये मौजूद है। वो अल्लाह जिसने हमें इन तमाम सलाहियतों के साथ नवाजा हुआ है, अगर इसके ऊपर भी रख देता कि सोचने समझने के लिए जो सलाहियत है, ये भी जाके इतनी देर कहीं से ट्रेनिंग लेके आओगे तो आपको मिलेगी, तो कितनों के पास होती, कितने ना अफोर्ड कर पाते। पत्थर और हीरे के दरमियान फ़र्क करने की सलाहियत इतनी देर ये वाली रियाजत करके आओगे तो मिलेगी, कितनों के पास होती, कितनों के पास ना होती। पीतल और सोने के दरमियान फ़र्क करने की सलाहियत ये काम करोगे तो मिलेगी। अगर अल्लाह ताला ने ये सारी, जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आप सोए होते हो, दिल धड़क रहा होता है, टेम्परेचर ठीक मेंटेन कर रहा होता है, बॉडी का ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहा होता है, इतने घंटे करोगे तो ये दिल इतनी देर काम करेगा, ये काम करोगे, नहीं करोगे तो ये काम नहीं करेगा। तो आज हमारा लाइफस्टाइल क्या होता? माइंड को सोचने समझने के लिए ज़रूरी है कि इतनी देर ये रियाजत करोगे तो आपका माइंड काम करेगा। फिर हम कहाँ पे खड़े होते? अल्लाह ताला की ज़ात ने ये जितनी सलाहियतें दी, फेफड़े काम कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, दिल खून को प्रोसेस कर रहा है, आपका सबकॉन्शियस पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। आप सो रहे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, हंस रहे हो, रो रहे हो, जाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपकी बॉडी का निज़ाम चला रहा है। अगर इस सारे सिस्टम के लिए भी आपको कुछ पे करना पड़ता तो सोचो आज हमारा लाइफस्टाइल क्या होता, आज हम किस जगह पे होते। ये अल्लाह ताला की ज़ात का करम है, ये अल्लाह ताला की ज़ात का फजल है कि उसने इन तमाम तर सलाहियतों के साथ नवाजा, सेहत तंदुरुस्ती के साथ नवाजा, अपनी तमाम तर जो सलाहियतें हैं उनको बरूए कार लाते हुए अपने लिए, अजीज़ो अकारब, बहन भाई, बीवी बच्चों के लिए, अपने से जुड़े लोगों के लिए, उनकी जो रोज़गार का सबब बनना, उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना, उनका माशरे के अंदर जो उनकी जो सोशल स्टेटस है उसको अपग्रेड करना, उनकी तमाम तर जो सलाहियतें हैं, उनकी जो वैल्यू है उसको ऑथेंटिक बनाना, उसके लिए आप लोग अपना किरदार अदा करते हो, उसके लिए अल्लाह ताला की शुक्र अदा करें। आज हम जो यहाँ पे खड़े हैं, कितने सारे जिन्होंने यूनिवर्सिटी की सीढ़ी भी नहीं चढ़ी, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात उनके लिए असबाब रोज़गार के ऐसे किए हुए हैं कि जिन्होंने हाईली एजुकेटेड जो अदारे थे वहाँ से पढ़ने वाले भी आज उस दर्जे पे इतनी आसान लाइफ नहीं गुजार रहे। उसके लिए अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र नहीं अदा करना बनता। फिर उन तमाम तर नामसाद हालात के अंदर, तमाम तर चैलेंजेस के अंदर, कि जब लोग अपने वजूद को कायम रखने की जंग लड़ रहे थे, उस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ग्रो करने के लिए अपने अपने टास्क सेट कर रहे थे। ये अल्लाह ताला की ज़ात का करम, उसका फजल, उसका एहसान है। हम जितना उसका शुक्र अदा करेंगे उतना वो नेमतों को हमारी तरफ मतवज्जो करेगा। ये अल्लाह ताला ने ज़ाब्ता दिया है। आज वो लोग जो रैशनलिज्म, जो सिर्फ जो सामने पड़ी चीज़ों को, जिनको आंख देख सकती है, माइंड समझ सकता है, जो लोग सिर्फ उस पर यकीन रखते हैं, वो लोग भी इस बात पे कन्विंस्ड है कि शुक्रगुजार रवैये, शुक्रगुजार दिल जो है वो नेमतों के मकनातीस हैं, नेमतें उनकी तरफ खींची चली आती हैं, और जो नाशुक्रे हैं वो जो हाथ में है वो भी खो बैठते हैं। आज वो लोग, हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू तमाम तर जो अहकामात भेजे हैं, हमें उसके लिए
मेंटली कोई लॉजिक नहीं चाहिए, कि उसके लिए कोई रैशनलिज्म नहीं चाहिए, उसके लिए जो चीज़ आंख देख सकती है वो भी ठीक है, जो नहीं देख सकती तो भी हम उसके तहत ही लाइफ गुजारने पे यकीन रखते हैं। जिसको माइंड आज समझ सकता है तो भी ठीक है, नहीं समझ सकता तो भी हम उन्हीं असूलों के तहत चलने के पाबंद हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ सोच समझ पे यकीन रखते हैं, जो सिर्फ फैक्ट्स पे यकीन रखते हैं, आज वो भी इस बात पे कन्विंस्ड है कि शुक्रगुजारी जो है वो नेमतों को आपकी तरफ मतवज्जो करती है। लेकिन हमने जो अपनी ज़ात के अंदर जो एटीट्यूड के अंदर ग्रेटिट्यूड लेके आना है, उसको अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लेके आना है, कि जो खालिक व मालिक है, जिसके सामने हमने दोबारा जाके खड़े होना है, उसको यह पसंद है। जब हम इस नियत के साथ अपनी ज़ात के अंदर ग्रेटिट्यूड लेके आएंगे तो अल्लाह ताला दोनों जानों की खैरें देगा, इस जहान की भी आखिरत की भी। दोनों खैर मिलेंगी और भरपूर मिलेंगी। जो लोग सेहत तंदुरुस्ती की नाकदरी करते हैं, नाशुक्री करते हैं, अल्लाह ताला उनसे ये छीन लेता है। जो लोग अपनी सलाहियतों की, कम्युनिकेशन करने की सलाहियत, जो इसकी नाशुक्री करेंगे अल्लाह ताला इसको कम कर देगा। जो चीज़ों को परखने की सलाहियत, जो इसकी नाशुक्री करेगा अल्लाह ताला कम कर देगा। जो अपनी जो तमाम तर जो ब्लेसिंग्स है उसके पास, जिस चीज़ की नाकदरी करता जाएगा, नाशुक्री करता जाएगा, उसका वो ग्राफ नीचे जाता जाएगा। और जिन चीज़ों के लिए वो शुक्र अदा करेगा, उनको ब्लेसिंग कंसिडर करेगा, उनका सही इस्तेमाल करेगा, उनको उस देने वाले का एहसान मंद होगा, उन तमाम तर नेमतों के अंदर, ब्लेसिंग्स के अंदर उसका ग्राफ अपवर्ड जाता जाएगा। हम अपनी हर दिन जो आगाज़ है वो ग्रेटिट्यूड के साथ करते हैं, शुक्रगुजारी के साथ करते हैं कि इस नेमतों को देने वाले को मालिक के हम शुक्रगुजार हों। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर जो चीज़ें हैं, जिस तरह जिस नहज के साथ, जिस मोमेंटम के साथ 25 के अंदर चलनी शुरू हुई हैं, हम इंशाअल्लाह मज़ीद उसको एक्सेलरेट करेंगे, मज़ीद उसको अगले गेयर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, मज़ीद उसके अंदर हम इंशाअल्लाह बड़े डिसीजन मेकिंग करेंगे, हम उसके अंदर मज़ीद मुनज़्ज़म होके, मज़ीद उसके अंदर जो डिसिप्लिन और जो अपना सिस्टम है उसको हम अपग्रेड करेंगे। ये जो सिस्टम है, मैं पिछले 2-3 दिन नहीं भी था, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने मोमेंटम के साथ आगे की तरफ बढ़ा। मैं कुछ चीज़ों के अंदर इंगेज था। तो सिस्टम ये है, आप नहीं भी चाहते, आप अपनी एनर्जी, अपनी डायरेक्शन, अपनी किसी चीज़ की वजह से आपका लेवल सेम नहीं भी है, तो भी आप जब वापस सिस्टम के अंदर आते हैं तो वो आपको बूस्ट करता है, वो आपको मज़ीद आगे की तरफ ड्रैग करता है। यही सेम एक तो ये ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है, इसी तरह से इंडिविजुअली भी हर शख्स जब अपने आप को कुछ चीज़ों के साथ इस तरह से जोड़ेगा कि वो उसको आगे की तरफ लेके चले, अपनी हैबिट्स, अपनी जो मॉर्निंग रूटीन, अपनी जो आफ्टरनून रूटीन, अपनी जो तमाम तर चीज़ों को इस तरह से बांधेगा कि जब वो उसके अंदर आए तो वो सब चीज़ें खुद ब खुद उसको आगे की तरफ लेके चले। हमने अपने जो अपनी हैबिट्स, जो अपने इर्द गिर्द चीज़ें जो बांधनी होती हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो प्राइम करना, जो मैंने लास्ट भी उसके ऊपर बात की थी, लेकिन फिर हम उसके बाद अगला संडे था और चीज़ें दूसरी तरफ चली गई। हम इसके ऊपर कल डिटेल के साथ बात भी करेंगे इंशाल्लाह। और जो जो चीज़ें जो आपने मकासद अपने लिए सेट किए हैं, मैंने कहा था उसको डिस्प्ले करें, उससे वो चीज़ें जो आपको वो चीज़ें रिकॉल कराएं, आपके मकासद रिकॉल कराएं, उसके लिए आपको मोटिवेट करें, आपको उस ट्रैक के ऊपर जिस ट्रैक के ऊपर वो रिजल्ट्स पैदा होने हैं, जो आपने 25 के एंड 31 दिसंबर ट्यूसडे को जो आप देखना चाहते हो, वो तभी मुमकिन है जब आप उनको रोज़ाना की बुनियाद पर उनके ऊपर काम करें। और अपने आप को एक ट्रैक के ऊपर रखने के लिए अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है, अपने इर्द गिर्द की जो विसिनिटी है या विजिबिलिटी है, उसको जो हम उसके हिसाब से करेंगे
कि हम अपना हर दिन इसको आगे की तरफ लेके चल सकें। और जो चीज़ हमने 1 जनवरी को अपने लिए बांधी है या 31 दिसंबर 2024 को अपने लिए सेट की है, उसके ऊपर हम अपने आप को आगे की तरफ लेके चल सकें। तो वो तभी मुमकिन है जब हम अपना इर्द गिर्द अपना माहौल उसको इस तरह से रखेंगे कि वो हमें उन थॉट्स के लिए प्राइम करे, हमें उन थॉट्स के लिए वो उन तमाम जो चीज़ें हैं उसके लिए हमें वो मोटिवेट करे। उसके लिए मैंने कहा था कि हम अपने इर्द गिर्द जो डिपार्टमेंट वाला है वो डिपार्टमेंट के अंदर, जो सेल वाला है वो अपनी सेल के अंदर, अपने टेबल के ऊपर, अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपनी तमाम तर जो रिमाइंडर्स हैं अपने कैलेंडर के ऊपर, अपनी दीवार के ऊपर, जो जिस तरह से भी आप अपने आप को चाहते हो, अपने उन तमाम चीज़ों को डिस्प्ले करें। जब हम उनको डिस्प्ले करेंगे, हो सकता है इनिशियली आपको लगे कि कोई इसको लेके क्रिटिसाइज करेगा, कोई इसको लेके जो मैंने लिखा है को मुझे डिस्करेज करने के लिए बात करेगा, हो सकता है कोई उसके ऊपर कोई दोस्त यार मजाक भी उड़ा दे, लेकिन वो चीज़ें उतनी अहमियत नहीं रखती जितनी वैल्यू उस डिस्प्ले होने से जो आपको स्ट्रेंथ मिलनी है वो रखती है। तो अपनी तमाम तर जो चीज़ें हैं उसके अंदर जो जो अपने अगराज़ो मकासद के साथ आपने जो अहदाफ सेट किए हैं, कोशिश करें वो चीज़ें अपने पास इर्द गिर्द अपने उसको डिस्प्ले करें। जिस भी सूरत में जहाँ पे भी आपका टाइम स्पेंड होता है वहाँ पे उसके साथ उसको वो डिस्प्ले करें। ठीक है जी, करेंगे। जिसने कर ली है वो भी उसको इम्प्रूव करे, चीज़ों को इम्प्रूव करते रखें, और जो जिन्होंने अभी नहीं की वो भी उसको डिस्प्ले करें। हम ये जो कल्चर है इसका ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अंदर इंस्पायर करके, मोटिवेट करके चीज़ों को बेहतर करने पे यकीन रखते हैं। बस इसको, ये जो सुबह की जो मॉर्निंग है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो इसीलिए होती हैं कि आपकी जो लिमिट्स हैं उसको मज़ीद एक्सटेंड किया जाए, आपकी जो सोच का धारा है उसको एक डायरेक्शन के अंदर चलाया जाए। आप जो भी करना चाहते हैं उसकी तरफ आप कदम उठा सकें, आपकी ज़ात जो है उसके अंदर एक डिसिप्लिन लाया जा सके, आपकी जो रूटीन है उसको एक कल्चर, उसको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया जा सके वो कंसिस्टेंटली आगे की तरफ बढ़ सके। तो इसलिए हर बंदा जो चीज़ें दी जाती हैं उसको संजीदगी से लिया करे। ठीक है जी, मैं चाहता हूँ वट्टू साहब के लिए क्लैप कर दें। माशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे ये रेगुलर होना शुरू हो। थैंक यू सो मच। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अरहमुर राहिमीन, या खालिक, या बारी, या मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना। या अल्लाह तेरा करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्र है, तेरे रहम, करम, फजल और नेमतों की जो बारिश है इनको हमेशा ऐसे ही जारी और सारी रखना। या अल्लाह हमें हमेशा अपना शुक्र गुजार बंदा बना। या अल्लाह हमारा ईमान है इस कायनात को बनाने वाले भी आप हैं, इसको चलाने वाले भी आप हैं। या अल्लाह हमें हमेशा अपने पे तकवा करने वाला बंदा बना। या अल्लाह हमारी वक़्त ताकत सलाहितों में बरकत आ फरमा। या अल्लाह हमें अपनी वक़्त ताकत सलाहितों का बेहतरीन इस्तेमाल करने वाला बना। या अल्लाह जिसका जो भी मामला मसला मुश्किल परेशानी है तू बेहतर इल्म गैब रखने वाला, अपने गैब के लाम उतना ही ख़जाने से उसकी मदद और रहनुमाई फरमा। या अल्लाह हम कम अक्ल जहाल है तो कामल हिकमत वाला है, अपने हिकमत के लाम उतना ही ख़जानों से हमारी रहनुमाई फरमा। या अल्लाह हम कमज़ोर हैं तो ताकतवर है, अपने ताकत के लाम उतना ही ख़जानों से हमें मजबूत फरमा। या अल्लाह इस कंपनी से जुड़े हर शख्स को रिज़्क़ हलाल से मालामाल फरमा। या अल्लाह सबके माल जान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इसकी साइटों पे काम करने वाले लेबर के माल जान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमें अपनी वक़्त ताकत सलाहितों का बेहतरीन इस्तेमाल करके अपने आज के दिन को बेहतरीन, जानदार, शानदार, प्रोडक्टिव बनाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह आज की हर तरह की खैर के साथ नवाज दे। आमीन आमीन अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। ठीक है जी, शाबाश शाबाश।